السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فمرحبا بكم جميعا. Bienvenue mes frères, mes sœurs dans le canal pour cette conférence qui va porter sur un sujet très très important qui est un sujet que personne n'ignore et qui est la mort. فنشكر الله سبحانه وتعالى أولا ثم نشكر شيخنا الشيخ صفوات حفظه الله تعالى. وقبل أن أترك له الكلام أردت أن أقول كلمة سريعة إن شاء الله تعالى. Avant de lui laisser la parole, je voulais juste donner une précision. عندما نعطي درسا مع الشيخ أو مع غيره مع الشيخ وليد أو أي شيخ في قناتي لعلي أزيد في الكلام، أزيد على كلام الشيخ أو أنقص من كلام الشيخ حسب الوقت، حسب ما أستطيع أن أكتب. فالشيخ يعرف وحثني على ذلك أن أزيد بعض الفوائد لأنني أعرف حال الفرنسيين جيدا الحمد لله. فالشيخ يعرف ذلك وهذا ليس من باب سوء الأدب أو ما يشبه هذا إن شاء الله. Donc, j'ai voulu dire cette parole en arabe pour que le cheikh il entende, au moins il peut témoigner. Quand je fais une conférence avec un cheikh, je ne me contente pas de faire uniquement de la traduction. Ça veut dire que je vais rajouter des paroles à ce qu'il dit. Je vais donner une faïda, je vais venir faire un ta'liq, faire une annotation à sa parole. Et le cheikh il est au courant et il m'a encouragé à cela. Pourquoi? Parce que je connais bien la situation des francophones. Et donc, parfois, je vais pouvoir faire un rappel qui va être adéquat, Inch'Allah Ta'ala. Il se peut aussi que j'enlève des choses que le cheikh il a citées. Pourquoi? Par manque de temps, comme la dernière fois quand la conférence elle a duré plus de 3 heures. Si j'ai pas eu le temps de l'écrire, parfois le cheikh part très vite, j'ai pas eu le temps de tout écrire, ou pour d'autres raisons, Donc s'il y a des choses en plus, je parle plus fort, s'il y a des choses en plus, ou si j'enlève des choses, alors sachez que le cheikh il est au courant et c'est pas un mauvais comportement ou quoi. Bien sûr, j'ai demandé l'autorisation du cheikh, que ce soit cheikh Safouat ou cheikh Walid, etc. Pour faire cela, Inch'Allah Ta'ala. Tamam. أترك لكم الكلام شيخ جزاكم الله خيرا ومن فضلكم ارفعوا صوتكم لأنهم لا يسمعون. نبدأ ثم ننطلق. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الموت هو الحقيقة الغائبة الحاضرة. الغائبة لأن أكثر الناس قلما يفكرون فيها. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا تعجب من حال الناس، وأنه لا ينجع فيهم تذكير ولا يرعون إلى نذير، وأنهم قد اقترب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة، والحال أنهم في غفلة معرضون، أي غفلة عما خلقوا له وإعراض عما زجروا به، كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع بها ولدوا. انتهى كلامه رحمه الله. والحاضرة لأنه واقع مشاهد، فالناس يرونه كل يوم، لا يخفى على أحد ولا يمكن أن يتجاهله أحد. إنه الحقيقة التي سلم بها كل مخلوق وأيقن بها كل إنسان. جعله الله فاصلا بين حياتين، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فالمؤمن ينتقل من تعب الدنيا ونصبها إلى راحة الآخرة ونعيمها، والكافر ينتقل به من متع الدنيا ولذاتها إلى ضيق الآخرة وشقائها. يذكر أن الإمام ابن حجر رحمه الله وكان قاضي قضاة مصر في وقته، كان يمر بالسوق على عربة في موكب، فاستوقفه رجل من اليهود وقال له: إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كيف ذلك وأنت يعني في هذا الموكب العظيم وأنا على ما أنا فيه، أي من الشقاء في هذه الحياة؟ فأجابه الإمام رحمه الله: أنا وإن كنت كما ترى فهو بالنسبة لي بما يحصل للمؤمن من نعيم الجنة كالسجن، أي بالنسبة للمؤمن لما ينتظره من الحياة في الجنة فهو في الحقيقة في هذه الدنيا في سجن.
وأنت بما أنت فيه أي من الشقاء في هذه الحياة بالنسبة لما يلقاه الكافر في النار بمنزلة الجنة. نعم. Donc le cheikh Hafidhallah il disait la mort c'est une vérité, c'est quelque chose de véritable et qui est la mort elle est absente et elle est en même temps présente. Il disait elle est absente parce que la plupart des gens n'y pensent pas. Ils ne pensent pas à la mort, ils oublient la mort. Ensuite, il a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Le jugement approche pour les hommes et cependant, plongés dans leur insouciance, ils s'en détournent. C'est-à-dire ils se détournent de cette mort qui est imminente. Ensuite, il a cité une parole de l'imam Sa'di rahimahullah où il dit هذا تعجب من حال الناس. Il dit concernant ce verset, ça c'est un étonnement vis-à-vis de la situation des gens. On s'étonne de la situation des gens. وأنه لا ينجع فيهم تذكير. يعني le rappel, il leur profite pas. Si on leur fait un rappel, ça leur profite pas. ولا يرعون إلى نذير. Ils ne prêtent pas attention aux avertisseurs ou bien aux avertissements. وأنهم قد قرب حسابهم. Et l'heure du jugement, leur compte s'est rapproché. ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة. Et leur récompense, c'est-à-dire qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vis-à-vis de leurs bonnes actions ou de leurs mauvaises actions. Et leur situation, c'est quoi? C'est qu'ils sont dans une insouciance et qui se détournent de cette réalité. Il dit le shir, yani shir Sa'di, ghaflatun amma khuliqu lah. Ils sont dans une insouciance vis-à-vis de la chose pour laquelle ils ont été créés. C'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa i'radun amma zujiru bih. Et ils se détournent de ce qui leur a été interdit. C'est-à-dire, ils ne se détournent pas de l'interdissement. Ils se détournent du fait qu'on leur a interdit ça. Ils se fichent qu'on leur a interdit telle ou telle chose. Comme si ils avaient été créés pour la vie d'ici-bas et qu'ils étaient nés pour jouir de celle-ci. Intaha kalam al-Sheikh. La parole du Cheikh Sa'di, elle se finit là. Ensuite, le Cheikh, il disait, hafidhahullah, et en même temps, cette mort qui est absente, en même temps, elle est présente. Pourquoi elle est présente? Parce que c'est une réalité observée pour tous. Il ne se peut pas qu'il y ait une personne qui vienne et qui dise « Moi, je ne crois pas en la mort ». Il n'y a pas une personne qui ne croit pas en la mort. Il n'y a pas une personne qui dit « La mort, ça n'existe pas ». La mort, tout le monde est d'accord, toutes les religions pour dire que la mort, elle est présente. Non. Et, car tout le monde, le cheikh disait, parce que tout le monde voit cette mort, et personne ne l'ignore. Donc, c'est une réalité que toutes les créatures, elles ont acceptée. Et donc, il disait ensuite, le cheikh, hafidhahullah, que le croyant, il va passer d'une vie de fatigue à une vie de repos éternel quand il sera au paradis. Alors que une vie de repos éternel et de délices. Alors que le mécréant, il va passer d'une vie de jouissance, c'est-à-dire que le mécréant, il profite de la vie d'ici-bas, il est dans une vie de jouissance, à une vie où il ne goûtera plus aucun délice et dans laquelle il sera dans une étroitesse et un malheur constant. Et ensuite, le cheikh, hafidhahullah, il citait une parole ou plutôt une situation qui est arrivée à l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, qui est très intéressante. Il disait, à l'époque, Ibn Hajar, rahimahullah, il était juge d'Égypte. Il était juge en Égypte. Et il a croisé un juif. Et ce juif, il lui a dit, votre prophète, il dit que la vie d'ici-bas, c'est une prison pour le croyant. Et c'est un paradis pour le mécréant. Ça, c'est comme c'est venu dans le sens du hadith. La vie d'ici-bas, c'est une prison pour le croyant. Et c'est un paradis pour le mécréant. Il a dit, comment il a pu dire ça, votre prophète, alors que toi, tu vis dans la situation dans laquelle tu vis, c'est-à-dire que tu es un grand juge, tu es proche des gens qui ont de l'influence, du pouvoir, etc. Tu as une bonne situation, et moi, j'ai la situation que j'ai. Et on raconte de lui qu'il avait un métier qui était, on va dire, un métier pas très noble. Il a dit, comment tu peux dire que nous, entre guillemets, les mécréants vis-à-vis de vous, on est dans un paradis et que vous êtes dans une prison? Qu'est-ce qu'il a répondu, Ibn Hajar, rahimahullah? Il lui a dit, la vie qu'on vit ici-bas, nous les croyants, même peu importe la vie, à quel point elle est bien cette vie qu'on vit. La vie qu'on vit ici-bas, pour nous, vis-à-vis de ce qu'on va avoir dans l'au-delà, alors c'est une prison. Parce que ce qui réserve Allah subhanahu wa ta'ala au paradis aux croyants, alors quand on va voir ça, on va se dire on est en prison dans la dunya. Peu importe les richesses qu'on a eues. Pour nous, ce sera une prison. Alors que le mécréant, peu importe la difficulté qu'il vit dans la vie d'ici-bas, alors ce sera pour lui un paradis vis-à-vis du châtiment qu'il attend Yawm al-Qiyamah et pour l'éternité ensuite. Non.
تفضل شيخ. فالعاقل الفطن من اتخذ هذه الدار سبيلا وطريقا إلى دار السعادة، يعمل فيها بالصالحات ويسارع فيها بالخيرات، مستحضرا دوما قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، ومتذكرا قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والشقي الغافل من شغلته دنياه عن آخرته وأقبل على الله خاليا إلا من المعاصي والسيئات، وقد قال تعالى في حق هذا الصنف: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وقال أيضا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فائدة جليلة: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه وغمه، وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله من همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. ثم قال رحمه الله: وقد جرت سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أن من أعرض عن عبودية الله ابتلي بعبودية المخلوقين لا محالة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. بارك الله فيكم. Donc le cheikh, Fidallah, il dit, la personne saine d'esprit, la personne intelligente, c'est celui qui va prendre cette demeure, qui va considérer cette demeure comme un chemin vers la demeure de l'au-delà, la demeure du bonheur, Dar al-Sa'ada. Il va y faire des bonnes actions. Il va s'empresser de faire des bonnes actions. Ça, c'est la personne intelligente. Tous en se rappelant à chaque fois la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit Ya qawmi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'un wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ô mon peuple, la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance éphémère, alors que l'au-delà est la demeure d'établissement permanent. Il dit également Allah subhanahu wa ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Il dit et emportez des provisions, mais sachez que la meilleure des provisions, c'est la piété. Ensuite, le cheikh il disait, quant au malheureux, à l'insouciant, celui que la vie d'ici-bas a occupé, elle lui a occupé son esprit, elle lui a occupé son temps, il va se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala vide de toute œuvre, si ce n'est des péchés. Il va avoir avec lui que des péchés et des désobéissances. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant ce groupe-là, cette catégorie-là de personnes, Ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Il dit, voilà ceux dont Allah a scellé le cœur, l'ouïe et la vue, voilà ceux qui sont insouciants. C'est-à-dire qui sont insouciants quant au sort qui les attend. Yawm al-qiyamah. Et ensuite, il citait le verset où Allah ta'ala dit, Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ils ne connaissent que les apparences de la vie d'ici-bas, tandis qu'ils sont inattentifs à la vie future. Le cheikh il insiste sur le fait que les mécréants, ces gens-là, ils sont insouciants vis-à-vis de l'au-delà, vis-à-vis du fait qu'ils vont mourir, vis-à-vis du fait que la mort, elle est proche. Ils sont insouciants à cela, ils n'y pensent pas. Ils pensent que à la vie d'ici-bas. Alors que le croyant, lui, il pense toujours à la vie de l'au-delà. Dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il fait dans sa journée, il pense à l'au-delà. Il le fait pour l'au-delà. Et ensuite, il citait une longue parole de l'imam Ibn al-Qayyim, et le cheikh me l'a donnée avant le cours, donc je vais pouvoir la rapporter. J'ai demandé au cheikh, quand il y a des longues paroles, comme la parole de cheikh Sa'di ou celle d'Ibn al-Qayyim, de me les donner avant, comme ça, parce que j'ai pas le temps de les écrire en entière, sinon ils parlent trop vite. Comme ça, je peux vous la citer, Inch'Allah ta'ala. Donc,
le cheikh il dit, ou Ibn al-Qayyim il dit, إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده. Si la personne, lorsqu'elle se lève et lorsqu'elle se couche, n'a d'autre préoccupation qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. Allah subhanahu wa ta'ala, il va s'occuper de tous ses besoins. Personne qui pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe de tous ses besoins. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه, et s'il se lève et qu'il se couche et sa préoccupation c'est la vie d'ici-bas, il dit حمله الله همومه وغمومه وأنكادها همومها وغمومها وأنكادها. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui imposer ses soucis, c'est-à-dire les soucis de la vie d'ici-bas, ses soucis, ses chagrins et ses tourments. ووكله إلى نفسه, et il va l'abandonner à lui-même. Cette parole d'Ibn al-Qayyim, elle est très importante. Écoutez bien les frères et les sœurs. Il va l'abandonner à lui-même. فشغله أو فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق. Il va occuper son cœur par l'amour des gens plutôt que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِسَانَهُ عَنْ ذِكْرِهِ بِذِكْرِهِمْ. Et il va occuper sa langue à mentionner les gens plutôt que mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَوَارِحَهُ عَنْ طَاعَتِهِ بِخِدْمَتِهِمْ وَأَشْغَالِهِمْ. Et il va occuper ses membres à servir les autres et à s'occuper des besoins des autres plutôt que servir Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, plutôt que être assidu, utiliser ses membres dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره. Il se fatigue comme une bête sauvage dans les besoins des autres. C'est même pas dans ses propres besoins, c'est dans les besoins des autres. كالكير ينفخ بطنه ويعصل أضلاعه في نفع غيره. Il dit comme Al-Kir à la base c'est l'outil qu'il utilise le forgeron. Mais ici ce qui est voulu c'est le forgeron. Il dit comme le forgeron qui va il va presser, ou plutôt il va souffler tout ce qu'il y a dans son ventre. Il va faire, vous savez à l'époque les forgerons ils soufflaient dans leur outil. Il va mettre tout ce qu'il a dans son ventre, il va souffler au point où ses côtes elles vont se resserrer dans le but de quoi? De faire un objet qui va être bénéfique à une autre personne que lui-même. Ici il fait une image, il donne une image. لكل من أعرض, et c'est là la chose importante, لكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته. Toute personne qui se détourne de la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de son obéissance et de son amour, il se détourne de l'obéissance d'Allah, il se détourne de l'amour d'Allah, il se détourne du fait de servir Allah subhanahu wa ta'ala, بُلِيَ بِعُبُودِيَّةٍ لِمَخْلُوقٍ وَمَحَبَّتِهِ وَخِدْمَتِهِ. Il va être éprouvé par le fait de servir les gens et d'aimer les gens et d'être à leur service. Subhanallah. Et ensuite il cite le verset où Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Quiconque reste aveugle au rappel du miséricordieux ou du clément, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Ici, le cheikh, il a cité cette parole pour rappeler l'importance de toujours se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tes actes, ils soient pour Allah. Que ta langue, tu l'utilises dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le but de faire des choses qui vont te faire aimer Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'étude, etc., etc. Si tu ne le mets pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah il va t'éprouver et tu vas le mettre pour les créatures. Et tu vas te retrouver à aimer les gens d'un amour qui te fait du mal, tu vas te retrouver à leur service, etc., etc., au lieu de servir ton Seigneur et de mettre ton temps pour ton Seigneur. نعم شيخ. يظهر ذلك جليا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وغيرهم بسند صحيح، وفيه إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. هذا حال المؤمن. تأمل في اللحظات الفارقة بين المؤمن وبين الكافر قبل خروج الروح. حال المؤمن يأتيه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أكفان أهل الجنة وحنوط من حنوط أهل الجنة. وأما العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح وهو لفافة من الشعر الأسود.
فالأول يأتيه ملائكة بيض الوجوه، وأما الثاني فيأتيه ملائكة سود الوجوه. الأول يقال له: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، هذا حال المؤمن. وأما الثاني فيقال له: أيتها الروح الخبيثة، أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق، أي هذه الروح، فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب عياذا بالله تعالى. Le cheikh il disait, hafidhahullah ta'ala, cette situation qu'on a citée juste avant, elle vient clairement dans le hadith de Al-Bara ibn Azib. Le hadith de Al-Bara ibn Azib, c'est un long hadith qui parle de la mort, des étapes de la tombe, tout ce qui se passe au moment de la mort et de la tombe. Donc il dit, le cheikh il va rapporter des parties du hadith, Inch'Allah, parce que c'est un long hadith. Il dit, Inna al-abd al-mu'min, idha kana fi inqita'in min ad-dunya. Certes, le croyant, lorsqu'il est sur le point de quitter ce bas monde et de se diriger vers l'au-delà. Il descendra, il va lui descendre du ciel des anges au visage lumineux, au visage blanc littéralement, mais au visage lumineux. Comme si leur visage c'était un soleil. Ils auront avec eux un linceul parmi les linceuls du paradis. Et un parfum parmi les parfums du paradis. Ça, c'est la situation du croyant. Le cheikh disait ça, c'est la situation du croyant. Quant à la situation du mécréant, il dit dans le hadith وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ. Et certes, le serviteur mécréant, et dans une autre version, le serviteur débauché. إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا. Lorsqu'il est sur le point de quitter la vie d'ici-bas, et de se diriger vers l'au-delà. Il lui descend du ciel des anges au visage sombre. Avec eux, ils ont, le cheikh il a dit le moussour, c'est un tissu en poil noir. Je ne sais pas exactement comment on traduit ça en français, mais il a dit c'est un tissu en poil noir dans lequel ils vont être enveloppés. Donc le cheikh il disait, regardez la situation des deux. On a un croyant qui va être accueilli par des anges au visage lumineux, avec un bon parfum. Et de l'autre côté, des anges avec un visage sombre. Et ensuite, il continue dans le hadith où le prophète sallam dit « Ayyatuha an-nafsu at-tayyiba » ô bonne âme. Et dans une autre version, ô âme sereine. « Ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan » sors vers un pardon de ton Seigneur et son agrément. Ou sa satisfaction, une satisfaction. فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ. L'âme du croyant, elle va sortir de son corps comme sort la goutte de l'outre. Vous savez ce que c'est une outre? Comme une sorte de carafe d'eau avec le bout. Comme quand ça sort du bout une goutte d'eau, si je la retourne et qu'il y a une goutte qui sort, est-ce qu'elle va sortir difficilement? Elle va sortir facilement. C'est comme ça que l'âme du croyant, elle va sortir de son corps quand les anges ils vont venir récupérer son âme. Quant au deuxième, on lui dira Ya ayyatuha an-nafsu al-khabitha, ô âme mauvaise. Ukhruji ila sakhatin min Allahi wa ghadab. Sors vers une colère de ton Seigneur, d'Allah, et sa fureur, et une fureur. Fatafarraqu fi jasadi. Elle va se disperser dans son corps. Le croyant, le mécréant, pardon, lorsque l'ange va venir arracher son âme elle va se disperser partout dans son corps, parce qu'elle ne voudra pas sortir. فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. Les anges, ils vont lui arracher son âme comme on arrache une broche avec des branches. Vous savez, les broches en fer, qui ont des branches comme ça. Si on les met dans un vêtement, dans un tissu en laine mouillé, et qu'on le rentre et qu'il est chaud, et que je l'arrache, qu'est-ce que ça va faire? Ça va arracher tous les poils. Il dit dans le hadith, ils vont arracher son âme comme on arrache cette broche avec des branches de la laine mouillée. فَتُقَطَّعُ مَعَهَا
al-uruq wal-asab. En faisant ça, toutes ces veines et ces nerfs, ils vont se déchiqueter. Wal-'iyadhu billah. تفضل شيخ. فالأول تخرج روحه سهلة كما يسيل الماء من في السقاء، وأما الأبعد أي الثاني فتفرق روحه في جسده عياذا بالله تعالى. هذا الأول إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وتفتح له أبواب السماء كما بينت الأحاديث ذلك. وأما الثاني فلا تفتح له أبواب السماء. الأول روحه يخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، يصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. وأما الآخر فروحه يخرج كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالأول يقال لهم أي الله عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده، وإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا تولوا عنه. Donc le cheikh, hafidhahullah ta'ala, il disait l'âme du croyant, comme on l'a cité, elle va sortir facilement de son corps. Comme la goutte d'eau qui sort de l'outre. Alors que l'âme du mécréant, elle va essayer de se disperser, comme on l'a dit, dans tout son corps. Wal-'iyadhu billah. Il disait, le croyant, lorsqu'il meurt, tous les anges, que ce soit dans les cieux ou sur terre, ou entre les cieux et la terre, entre les cieux et la terre, ils prient sur lui. C'est-à-dire qu'ils invoquent pour lui. Comme c'est venu dans beaucoup de hadiths. Et également, les portes du paradis, elles leur sont ouvertes. Le croyant, les portes du paradis, elles lui sont ouvertes. Ensuite, il revient au hadith de Bara ibn Azib, où le prophète sallam il dit yakhruju minha, donc il parle du croyant ici. Il parle de l'âme du croyant. yakhruju minha ka'atyabi nafhatin aw nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard. Son âme, elle va sortir comme la meilleure fragrance de musc qu'on pourrait trouver sur terre. Ça veut dire que l'âme du croyant, elle va avoir une odeur, une incroyable odeur. Yas'aduna biha. Donc les anges, ils vont monter avec son âme. Fala yamurruna biha ala mala'in min al-mala'ikati. Donc ils passeront pas devant un groupe d'anges, si ce n'est qu'ils diront ma hadha ar-ruh at-tayyib. Qu'est-ce que c'est que cette bonne âme? À qui appartient cette bonne âme? Car elle aurait une bonne odeur, etc. Fayaquluna. Donc ils diront, les anges qui portent cette âme, fulan ibn fulan. Ils diront un tel, fils d'un tel. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi ad-dunya. Avec les meilleurs noms par lesquels il était appelé dans la vie d'ici-bas. On citera ses meilleurs noms, ses noms préférés. Wa amma al-akhar. Quant à l'autre âme, l'âme du mécréant. Yakhruju ka'antani rihi
ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. Elle va sortir avec l'odeur la plus nauséabonde, l'odeur d'une dépouille la plus nauséabonde qu'on pourrait trouver sur la surface de la terre. فيصعدون بها, ils monteront avec cette âme. فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث. Ils ne passeront pas devant un groupe d'anges, si ce n'est qu'ils diront quelle est cette mauvaise âme. فيقولون فلان ابن فلان. Ils diront un tel fils d'un tel. بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. Avec les pires noms par lesquels il était appelé dans la vie d'ici-bas. حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus bas. فيستفتح. Il va demander à ce qu'on lui ouvre. Ils vont demander à ce qu'on ouvre à cette âme. فلا يفتح له. Et on ne lui ouvrira pas. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم, ensuite le prophète il a récité لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Les portes du paradis ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que lorsqu'un chameau passera par le chat d'une aiguille, c'est-à-dire par le trou d'une aiguille. C'est-à-dire que le mécréant ne rentrera jamais au paradis. Les portes du paradis, elles ne lui seront jamais ouvertes. Et donc le cheikh disait, le premier, ou c'est plutôt la suite du hadith, le premier on dira, Allah Ta'ala il dira, Uktubu kitaba abdi fi illiyin. Écrivez, ou plutôt inscrivez le livre de mon serviteur fi illiyin, dans illiyin. Thumma yuqal. Ensuite on dira, A'iduhu ila al-ard. Ramenez-le sur terre. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum. Car je leur ai certes assuré que d'elle je les ai créés. Wa fiha u'iduhum. Et vers elle je vais les ramener. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Et d'elle je les sortirai une nouvelle fois. Fa yuraddu ila al-ard. Il sera renvoyé sur terre. Là on parle de l'âme du croyant. Il sera renvoyé sur terre. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadi. Et son âme elle sera remise, ramenée dans son corps. Wa innahu la yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idha tawallaw anhu. Et il entendra certes, donc cette âme quand elle sera dans son corps, qui sera dans sa tombe, il entendra le bruit des pas, des sandales de ses compagnons lorsqu'ils vont se détourner de sa tombe, c'est-à-dire lorsqu'ils l'auront enterré et qu'ils partiront. Non. فحال المؤمن تأمل حال خروج الروح وفي إتيان الملائكة بيض الوجوه ومعهم كفن من أكفان أهل الجنة وحنوط من حنوط أهل الجنة. كيف يقال لهذه الروح أيتها الروح الطيبة؟ ثم يصعد بها إلى السماء، تفتح لهم أبواب السماء، كلما مر بها على ملأ من الملائكة ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون هذه روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، إلى أن الله عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم إلى آخر أن يعاد إلى قبره فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده. وإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا تولوا عنه فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يسأل عن ثلاث: عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. الكل الآن ربما إذا سئل أجاب، لكن ترى لو سئل المرء في قبره فهل يجيب؟ لأن الله تعالى قال يثبت الله الذين آمنوا، أهل الإيمان، بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وفي الآخرة فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها
ويفسح له في قبره مد بصره، ويمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بالخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله عز وجل، أبدلك الله به هذا، أي من الجنة. فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: اسكن. Donc le cheikh, hafidhahullah, il résumait ce qu'on a cité juste avant, vis-à-vis de la situation du croyant et de la situation du mécréant. Et ensuite, il continue le hadith. Il disait, donc le prophète sallam, il dit dans le hadith, فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدَ الْإِنْتِهَارِ. Donc ils viendront deux anges d'une réprimande sévère, فَيَنْتَهِرَانِهِ, qui vont le réprimander. وَيُجْلِسَانِهِ, ils vont l'asseoir. وَيَقُولَانِ لَهُ, et ils vont lui dire, مَنْ رَبُّكَ, qui est ton Seigneur? فَيَقُول رَبِّيَ اللَّهِ, il va dire, mon Seigneur c'est Allah. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ, ils vont lui dire, c'est quoi ta religion? Il va dire, dini al-islam, ma religion c'est l'islam. Là bien sûr on parle de l'âme du croyant. Ma religion c'est l'islam. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ, on va lui dire, qui est cet homme qui vous a été envoyé? Ils vont dire, فَيَقُول, il va dire, هُوَ رَسُولُ اللَّهِ, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَيَقُولَانِ لَهُ, ils vont lui dire, مَا عِلْمُكَ, quelle est ta science? فَيَقُول قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ, il va dire, j'ai récité la parole d'Allah, ou j'ai récité le livre d'Allah. فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ, et j'y ai cru et l'ai rendu véridique. وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ, c'est la dernière épreuve qui va être exposée aux croyants. Après cette épreuve, après l'épreuve de la tombe, quand le croyant il va être questionné dans la tombe, il n'aura plus d'épreuve. Après ça, le croyant, il n'aura plus d'épreuve. فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ, فذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah, il a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Ensuite, il dit dans le hadith, فَيُنَادِ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ, il y a une voix qui va se faire entendre depuis le ciel. أَنْ صَدَقَ عَبْدِي, mon serviteur a dit la vérité, concernant l'âme du croyant. Mon serviteur a dit la vérité. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, tapissez-lui, yani sa tombe, d'un tapis du paradis. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, et vêtissez-le des vêtements du paradis. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ, et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Une porte vers le paradis. فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا, il lui viendra de sa brise agréable et de son parfum. Yani du parfum du paradis et de la brise, yani le vent agréable du paradis. وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ, et on va lui élargir sa tombe jusqu'à perte de vue. Yani le croyant, il ne sera pas serré dans sa tombe. Yani sa tombe, elle sera élargie. وَيُمَثَّلُ لَهُ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ, yani il y a un homme qui va lui venir avec, donc quand il sera dans sa tombe, avec une belle apparence. حَسَنُ الثِّيَابِ, avec des beaux vêtements. طَيِّبُ الرِّيحِ, avec une bonne odeur. فَيَقُولُ لَهُ, cet homme il va lui dire, أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ,
réjouis-toi. Réjouis-toi de la chose qui te réjouit. Abshir bi ridwanin min Allah. Réjouis-toi d'une satisfaction venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin fiha na'imun muqim. Et des jardins où il y a des bienfaits permanents. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Ça c'est le jour qu'on t'a promis, qui t'a été promis. Fayaqulu lahu. Donc le croyant il lui dira à cette personne wa anta فبشرك الله بخير من أنت. Il va dire et toi qui es-tu? فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. Ton visage c'est le visage de celui qui vient avec du bien. فيقول أنا عملك الصالح. Il dira je suis tes bonnes œuvres. فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله. فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله وبطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا. Il dit Wallahi, je t'ai pas connu si ce n'est que tu t'empressais dans l'obéissance d'Allah. Ça c'est l'homme du croyant. Et tu délaissais les désobéissances. Tu étais lent vers les désobéissances, c'est-à-dire que tu les délaissais. Et Allah t'a récompensé en bien. ثم يفتح له من باب الجنة ثم يفتح له باب من الجنة. Ensuite on lui ouvrira une porte parmi les portes du paradis. وباب من النار. Et une porte parmi les portes de l'enfer. فيقول, et il va dire هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا. On lui dira à l'âme du croyant, au croyant, quand on va lui ouvrir la porte de l'enfer, on va lui dire, et qu'il va voir une demeure en enfer, on va lui dire ça c'était ta demeure si tu avais désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il te l'a remplacé par l'autre demeure qui verra au paradis. فإذا رأى ما في الجنة. Et lorsqu'il va voir ce qu'il y aura au paradis, lorsque le croyant va voir ce qu'il y a au paradis, il va dire قال ربي عجل قيام الساعة. Il va dire oh Allah, empresse l'heure de la rétribution. كي أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له أسكن. Afin que je revienne vers ma famille et mes biens. Et on lui dira alors repose-toi. نعم. وأما الأبعد الآخر فيقول الله تبارك وتعالى في شأنه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده. قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ فيقال محمد. فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك. فيقال له لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب
فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه وفي رواية يمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبلا لكان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار فيقول: رب لا تقم الساعة. Ensuite, le cheikh continue le hadith, continue le hadith, et il dit concernant l'autre, c'est-à-dire le mécréant, la situation de l'âme du mécréant. Il cite le verset, il a cité le verset qu'on a cité tout à l'heure: La tufattahu lahum abwab as-sama, les portes du paradis ne leur seront pas ouvertes. Wala yadkhuluna al-jannah, et ne rentreront pas au paradis. Hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat, jusqu'à ce que le chameau puisse passer par le chat de l'aiguille, c'est-à-dire le trou qu'il y a à l'extrémité de l'aiguille. فيقول الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala il dira: اكتبوا كتابه في السجين في الأرض السفلى, il dira: inscrivez son livre في السجين, au plus bas de la terre. ثم يقال, ensuite on lui dira: أعيدوا عبدي إلى الأرض, ramenez mon serviteur sur terre. فإني وعدتهم أني منها خلقتهم, car je leur ai assuré que d'elle je les ai créés. وفيها أعيدهم, et vers elle je vais les ramener. ومنها أخرجهم تارة أخرى, et d'elle je les sortirai une nouvelle fois. فتطرح روحه من السماء طرحا, son âme elle sera balancée violemment, elle sera jetée violemment du ciel. حتى تقع في جسده, jusqu'à ce qu'elle arrive dans son corps. ثم قرأ, après le prophète sallam il a récité: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, il est semblable à celui qui tombe du haut du ciel et que les oiseaux happent, ou à celui que le vent précipite vers un lieu perdu. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ, son âme, l'âme du mécréant, elle sera ramenée vers son corps, elle sera remise dans son corps. قال, il dit: فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا تَوَلَّوْا عَنْهُ, il entendra certes à ce moment-là les pas des sandales de ses compagnons lorsqu'ils vont le délaisser, lorsqu'ils vont le laisser dans sa tombe et qu'ils partiront. وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدَ الْإِنْتِهَارِ, il lui viendra deux anges d'une réprimande sévère. يَنْتَهِرَانِهِ, qui vont le réprimer, le réprimander. وَيُجْلِسَانِهِ, et ils vont l'asseoir. فَيَقُولَانِ لَهُ, et ils vont lui dire: مَنْ رَبُّكِ, qui est ton Seigneur? فَيَقُول هَا لَا أَدْرِي, il va dire: je ne sais pas. On va lui dire: فَيَقُولَانِ لَهُ, ils vont lui dire: مَا دِينُكِ, quelle est ta religion? فَيَقُول هَا لَا أَدْرِي, il va dire: je ne sais pas. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ, on va lui dire: qu'est-ce que tu dis sur cette personne qui vous a été envoyée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلَا يَهْتَدِي لِسْمِهِ, il ne va pas être guidé vers cette personne-là, le mécréant, il ne va pas être guidé vers son nom, il ne va pas trouver le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَيُقَالُ لَهُ, on lui dira: Muhammad, on lui dira Muhammad. فَيَقُول, il dira: لَا أَدْرِي, je ne sais pas. سَمِعْتُ النَّاسِ يَقُولُونَ ذَاكَ, j'ai entendu les gens qui disaient ça. Et on lui dira: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَوْتَ, on lui dira: tu n'as pas su et tu n'as pas suivi ou tu n'as pas récité. Les savants ils donnent deux explications à ce mot-là. Tu n'as pas suivi les gens qui ont cru à Mohammed, ou bien tu n'as pas récité ce que Mohammed récitait. فَيُنَادِ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ,
une voix se fera entendre depuis le ciel. An kadhaba, il a menti. Fa'afrishuhu min an-nar, étendez-lui un tapis de l'enfer. Waftahu lahu baban min an-nar, et ouvrez-lui une porte de l'enfer. Fayatihi min harriha wa sumumiha, il lui viendra de sa chaleur, c'est-à-dire de la chaleur de l'enfer, et de ses vents brûlants. ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه, et sa tombe, elle va lui être resserrée jusqu'à ce que ses côtes, elles s'entrecroisent. Tellement que sa tombe, la tombe du mécréant, elle va être resserrée sur lui. ويأتيه وفي رواية ويمثل له, et il va lui venir رجل قبيح الوجه, un homme avec un visage laid. قبيح الثياب, des vêtements moches. منتن الريح, avec une odeur nauséabonde. فيقول أبشر بالذي يسوءك, cet homme il va lui dire au mécréant, réjouis-toi de ce qui t'afflige. هذا يومك الذي كنت توعد, ça c'est le jour qui t'était promis. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت, qui va lui demander, et toi qui tu es. Et le mécréant il va demander à cette personne avec une apparence abominable, il va dire qui tu es. Il va lui dire فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر, ton visage c'est celui qui vient avec le mal. فيقول أنا عملك الخبيث, il va dire je suis tes mauvaises actions. فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله, il va lui dire wallahi je n'ai rien su de toi si ce n'est que tu étais lent vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'obéissance à Allah, pardon, subhanahu wa ta'ala. Yani tu n'obéissais pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sari'an ila ma'siyatillah, et tu t'empressais à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazaka Allahu sharra, Allah t'a récompensé par un mal, ou par le mal, par du mal. Thumma yuqayyadu lahu a'ma, asam, abkam. Ensuite, il va lui venir quelqu'un d'aveugle, de sourd et de muet. Fi yadihi al-mirzabba, dans sa main, il aura une massue, un marteau, une massue. Law daraba biha jabalan lakana turaba. S'il frappait une montagne avec cette massue, elle serait devenue poussière. Fayadribuhu darbatan hatta yasira biha turaba. Et il va frapper ce mécréant d'un seul coup jusqu'à ce qu'il devienne poussière. Le mécréant en un seul coup il va devenir poussière. Thumma yu'iduhu Allahu kama kan. Allah subhanahu wa ta'ala il va le faire redevenir comme il était, yani avec son apparence de base, avant qu'il se fasse frapper par cette massue. Fayadribuhu darbatan ukhra. Il le frappera une nouvelle fois. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu shay'in illa ath-thaqalayn. Il va pousser un cri lorsqu'il va être frappé la deuxième fois. Il va pousser un cri que toute chose dans la dunya entend, si ce n'est ath-thaqalayn, yani les êtres humains et les djinns. Thumma yuftahu lahu babun min an-nar. Ensuite, on lui ouvrira une porte de l'enfer. Wa yumahhadu lahu min furush an-nar. Et on va lui étendre des tapis de l'enfer. Fayaqul, il dira Rabbi la tuqim as-sa'a. Il dira ô mon Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Le mécréant, il ne souhaitera pas que l'heure sonne, que l'heure vient, contrairement au croyant. Le croyant sera pressé. Il sera pressé de rencontrer son Seigneur. Il sera pressé des jours des comptes. Il sera pressé d'avoir sa récompense. Parce qu'il saura tout le bien qu'il attend. Contrairement au mécréant, qui lui ne souhaitera pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala lève l'heure et qui souhaitera être poussière. Il souhaitera être réduit poussière comme les animaux. نعم تفضل الشيخ. ذكر ربنا تبارك وتعالى الموت في كتابه في مواضع كثيرة، فقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت
ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت يشمل كل الأنفس من جميع الخلائق. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بالغنى والفقر والعز والذل والموت والحياة فتنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإلينا ترجعون يجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كل نفس ذائقة الموت، لا بد أن ينزل بكم الموت، ثم إلى ربكم ترجعون، كما قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. وقال أيضا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فإلى أين تفر؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال أيضا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت أيها الغافل المكذب بآيات الله سكرة الموت بالحق الذي لا مرد له ولا مناص، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تتأخر وتنقص عنه. فالموت حق على جميع الخلائق. خاطب الله تبارك وتعالى نبيه فقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال أيضا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالموت حق، والقبر حق، والقيامة حق. وليست المشكلة أن تموت، لكن المشكلة على أي شيء تموت، لأن من مات على شيء بعث عليه. نعم. Donc le cheikh, Hafizahullah, il disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité la mort dans de nombreux passages de son livre, dans de nombreux passages du Coran. Il a cité quelques versets. Allah ta'ala dit: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Et ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Quiconque sera alors écarté de l'enfer et introduit au paradis aura réussi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Car la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Ensuite, c'était le verset où Allah Ta'ala dit: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnah wa ilayna turja'un. Dit: toute âme goûtera la mort. Et nous vous éprouvons par le bien et par le mal, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Wa qala Ta'ala: Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Toute âme goûtera la mort, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Il disait: toute âme goûtera la mort. Ça englobe toutes les créatures. Il n'y a pas une créature qui est une âme, si ce n'est qu'elle va goûter à la mort. Toutes les âmes, elles vont goûter à la mort. Et c'est pour ça que, quand on voit aujourd'hui des entreprises dans le Gharb, auprès des mécréants, qui essayent de trouver des choses pour ne pas mourir, ils congèlent des corps, ils congèlent des têtes, wala'iyadhu billah. Tout ça, c'est qu'une perte de temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: toute âme goûtera la mort. Il y a pas, tout le monde va mourir. Non. Wa ilayna turja'un, c'est vers nous que vous serez ramenés, c'est-à-dire que vous serez rétribués par vos œuvres. Si elles sont bien, alors vous aurez une bonne récompense, vous serez récompensé par du bien, et si on a des mauvaises œuvres, alors on sera récompensé par du mal. Et ensuite, c'était le verset où Allah Ta'ala dit: Wa anna ila rabbika al-muntaha. Et c'est vers ton Seigneur que tout aboutit. Et également le verset où Allah Ta'ala dit: Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, alors la mort, elle va vous atteindre, même si vous êtes dans des tours imprenables. Personne qui peut s'échapper de la mort. Personne qui peut s'échapper du jour, de l'heure, de la seconde,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé qu'il va mourir durant celle-ci. Et ça, c'est déjà écrit. Et on va tous mourir. Et on va tous mourir au moment où Allah subhanahu wa ta'ala il aura décidé. Pas avant, pas après. Et le cheikh il disait فَإِلَا أَيْنَ تَفِيرُ. Il a dit c'est où que cette personne elle veut fuir. Les personnes veulent fuir la mort. Allah, tu ne peux pas fuir la mort. C'est pas possible. Quoi qu'il arrive, tu vas mourir. Quoi qu'il arrive, tu vas être jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il arrive, tu vas être éprouvé dans la tombe. Même si tu n'es pas enterré. Même celui qui n'est pas enterré, il aura l'épreuve de la tombe. Et tout le monde va devoir rendre des comptes. Que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit les mécréants, tout le monde va rendre des comptes. Même les djinns, ils vont rendre des comptes. Ensuite, c'était le verset vis-à-vis du fait de fuir, où Allah Ta'ala il dit قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Il dit, certes la mort que vous fuyez, elle va certes vous rattraper. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ensuite, vous serez ramenés vers celui qui connaît parfaitement l'invisible et ce qui est apparent. Puis il vous informera de ce que vous accomplissiez. Il a également cité le verset où Allah Ta'ala dit وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Puis l'agonie de la mort viendra en toute vérité et on lui dira voici la mort que tu fuyais. Et là, le cheikh disait Allah Ta'ala il s'adresse à l'insouciant al-mukaththib, celui qui rendait faux les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'y croyait pas. Et il disait sakratul mawti bil haqq alladhi la maradda lahu wa la manas. Yani cette agonie, on ne peut pas la fuir, il n'y a pas d'échappatoire. Et donc ensuite il disait le cheikh hafidhahullah que la mort c'était une vérité pour tous. La mort c'était une vérité pour toutes les créatures elles vont mourir. Et il citait ensuite le verset où Allah Ta'ala il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Il dit certes tu vas mourir ou certes tu mourras et ils mourront eux aussi. Wa qala aydan, et il a dit également wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun. Il dit nous n'avons accordé l'immortalité à aucun avant toi. Si tu meurs, seront-ils eux éternels? Yani si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va accorder l'immortalité à quelqu'un en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, cheikh, tfaddal. فتأمل من يحضره الموت فيطلب التأجيل ليعمل صالحا ولكن هيهات فقد فات الأوان. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا حال من عالج السكرات، من جاءه الموت، ما الذي طلبه وما الذي تمناه؟ تمنى أن يرجع مرة أخرى ليعمل صالحا، لكن كما قال تعالى كلا أي لن يعود. وكذلك من يحضره الموت فيسأل الله برهة من الزمن ليتصدق، ولكن هذا الطلب يكون مرفوضا. قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فعلى المرء أن يتوب قبل فوات الأوان. فتأمل من يحضره الموت ليعلن التوبة ولكن قد فات الأوان. قال ربنا تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فلا مفر من الموت ولكن يجب علينا أن نستعد للموت. Donc
le cheikh Hafidhullah, il disait, médite la situation de la personne qui lui vient la mort, à qui vient la mort. Qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander à ce qu'on lui accorde un délai. Pourquoi? Afin d'œuvrer, afin de pouvoir faire des bonnes œuvres. Il disait, walakin, ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Le temps, khalas, il est passé. Et il citait le verset, Wallah Ta'ala, il dit, Hatta idha ja'a ahadahumul mawtu qala rabbi irji'un. Lorsque la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrie, Seigneur, fais-moi revenir sur terre. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Afin que j'accomplisse une œuvre pieuse parmi les choses que j'ai délaissées. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. On dira non, il dira non. Ce n'est là qu'une parole vaine. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Et devant eux se dresse une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et donc le cheikh il disait, hafidhallah ta'ala, il disait c'est quoi la situation de cette personne? C'est qu'il va demander à ce qu'on lui accorde un délai. Il va demander à pouvoir œuvrer. C'est la seule chose qu'il va espérer. C'est la seule chose qu'il va désirer. C'est de pouvoir revenir. Walakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accorde pas de délai. Une fois que l'âme elle a été enlevée, Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde aucun délai. Et ensuite, c'était le verset où Allah Ta'ala dit wa anfiqu mimma razaqnakum, et dépensez de ce qu'on vous a attribué, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous. Fayaqul, il dira Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Mon Seigneur, si tu m'accordes un court délai, fa as-saddaqa wa akun min as-salihin, je ferai certes l'aumône et je ferai partie des gens pieux. Walan yu'akhir Allahu nafsan idha ja'a ajaluha. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accordera pas de délai à celui dont le terme est arrivé, à l'âme dont le terme est arrivé. Wallahu khabirun bima ya'malun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement connaisseur de vos agissements. Et ici, il faut se rappeler d'une chose, les frères et les sœurs. C'est que ces paroles-là, comme on dit dans tous les cours, faut pas que ce soit juste des paroles qu'on entende. Faut pas que ce soit juste des paroles qui rentrent dans une oreille, qui sortent de l'autre. Il faut que ce soit un vrai rappel pour le cœur. Il faut que ce soit un vrai rappel que chacun a la ferme intention de mettre en application. Si demain, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend l'âme de l'un d'entre nous, la seule chose qu'il désirera, c'est de revenir sur terre. Taïb, pour faire quoi? Pour faire des bonnes œuvres. Pour prier 2 rak'a, 2 unités de prière. Pour faire une sadaqa. Est-ce qu'il pourra faire ça? Là, wallah, il ne pourra pas faire ça. Taïb, nous, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Si ce n'est shaytan. Qu'est-ce qui nous empêche de faire des aumônes? Qu'est-ce qui nous empêche de lire le Coran? Qu'est-ce qui nous empêche de prier plus? De faire plus d'obéissance? De délaisser les péchés? Wallah, tout ça, c'est des choses qu'on va regretter, moi le premier. Une fois que la mort, elle arrive, une fois que l'ange, il nous enlève notre âme, khalas, c'est fini. Tu ne peux plus œuvrer, tu ne peux plus revenir, tu ne peux plus donner. Il te reste que toi et tes œuvres. Il te reste que toi et tes œuvres. Mais aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis de nous réunir ici, par sa permission. Alhamdulillah, le cheikh nous fait un rappel. Il faut que ce soit un rappel qui est impactant. Il faut que ce soit un rappel qui serve à quelque chose. C'est pas on rentre et chacun y retourne à sa vie comme si de rien n'était. Là, il faut que chaque personne elle se souvienne que la mort, elle peut le prendre à n'importe quel instant. Wallah, la mort, elle peut nous prendre à n'importe quel instant. Ensuite, le cheikh disait, la personne, elle doit profiter de ce temps qu'elle a pour se repentir, pour faire tawbah, pour se repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant doit se repentir, d'un repentir sincère, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était le verset où il disait, c'est pas lorsque la mort te vient que tu dis là je vais me repentir. Une fois que la mort elle vient, khalas, tu peux plus te repentir. Et c'était le verset où Allah ta'ala il dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Il dit, il n'est pas de repentir pour ceux qui commettent le mal jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qu'il dit, à présent je me repens. Là, khalas, c'est fini. À présent tu peux plus te repentir. C'était avant qu'il fallait te repentir. Ni pour ceux qui meurent mécréants. Pour eux, nous avons préparé un châtiment douloureux. C'est pour ça que chaque personne, chaque frère qui est dans cette pièce, chaque frère qui écoute le cours, chaque sœur qui écoute le cours, si ce soir, si maintenant, il ne se repent pas dans son cœur de ses péchés, qu'il ne regrette pas ses péchés sincèrement, qu'il ne met pas la ferme intention dans son cœur de délaisser les péchés, de ne plus y revenir, quand est-ce qu'il va le faire?
Si même un rappel sur la mort, ça ne nous rappelle pas. Yani, quand est-ce qu'on va faire tawbah? Quand est-ce qu'on va se repentir? Quand est-ce qu'on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Il ne faut pas repousser à demain. Parce que demain, tu ne sais pas si tu es là. Wallah, demain, tu ne sais pas si tu es là. نعم تفضلوا شيخ. قلنا فيما سبق أنه لا مفر من الموت، ولكن يجب علينا أن نستعد للموت. فكيف يكون الاستعداد للموت؟ أن تعلم أن الموت يأتي فجأة، يأتي بغتة دون مقدمات، فلا يدري أحد متى يموت. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يكون الاستعداد للموت بتحقيق التوحيد لله تعالى. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. يكون الاستعداد للموت بالتوبة الصادقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال ابن كثير: أي توبة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات. يكون الاستعداد للموت بالإكثار من ذكر الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. والحديث حسن صحيح. يقول أبو علي الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاث: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسيه أي نسي ذكر الموت عوقب بثلاث: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. فانظر في حالي وحالك، هل نحن ممن يكثر من ذكر الموت؟ كيف حالك مع القرآن؟ كيف حالك في الصلاة من ذكر المولى تبارك وتعالى؟ كذلك يكون الاستعداد للموت بزيارة القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. إذن زيارة القبور تكون لأمرين: أولا أن تدعو للأموات، الأمر الثاني وهو الأهم أن تتذكر الآخرة. حال السلف: كان الحسن البصري إذا رجع من جنازة يقدم بين يديه الطعام ثم يرفع ولا يلتفت إليه. لماذا؟ لأنه يتأمل نفسه مكان هذا الذي قد مات، وأن الله تبارك وتعالى قد امتن عليه بالحياة مرة أخرى. وانظر في حالي وحالك إذا كنا في تشييع جنازة وأنت ترى الميت محمولا على الأعناق يدخل به إلى قبره ثم يغلق عليه باب القبر، فتأمل في حالك لو أنت كنت مكانه والله تبارك وتعالى أعطاك فسحة من الوقت لتعود إلى الحياة مرة أخرى، فهو يتمنى العودة ولا يستطيع أن يعود. بل إن أهل النار: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لكن لن يعودوا. فكذلك الميت إذا أدخل قبره لن يعود، وأنت أعطاك الله تبارك وتعالى فسحة، فماذا أنت فاعل؟ كذلك الاستعداد للموت يكون بالمحافظة على ما افترضه الله تبارك وتعالى علينا من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك مما تعبدنا المولى تبارك وتعالى به. كذلك الاستعداد للموت يكون بحسن الظن بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والحديث رواه مسلم. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فما ظنكم برب العالمين؟
كذلك الاستعداد للموت يكون بسؤال الله عز وجل حسن الخاتمة، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والحديث صححه الألباني. Le cheikh, Hafidhallah, il termine en citant les choses qui permettent de se préparer à la mort. Et donc, il disait que il n'y avait pas, comme on a cité avant, il n'y avait pas d'échappatoire à la mort. Et c'est pour ça que chaque personne, elle doit se préparer à celle-ci. Parce qu'il ne pourra pas s'en échapper. Et il disait, la mort, elle surprend. La mort, elle vient comme ça, d'un coup, sans prévenir. Comme on disait juste avant. Ensuite, il a cité un verset où Allah Ta'ala il dit Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir. Donc le verset dit Allah seul détient la connaissance de l'heure et lui seul fait tomber la pluie bienfaisante et c'est ce qui est dans les matrices. Nul ne sait ce qu'il acquérera demain et nul ne sait où il mourra. Nul ne sait où il mourra. Allah est omniscient et il connaît parfaitement toutes choses. Et il disait, le fait de se préparer à la mort, ça se fait par plusieurs choses. Il a cité différents points. Premier point qu'il a cité, et c'est le plus important, il a dit tahqiq al-tawhid. Le fait de concrétiser le tawhid. Le fait de concrétiser le tawhid, c'est la première chose à faire pour celui qui veut se préparer à la mort. Pourquoi? Parce que celui qui meurt sans tawhid, il est éternellement en enfer. Il n'y a même pas de discussion. Celui qui meurt sans le tawhid, celui qui meurt sur le shirk, voilà, c'est un enfer éternel. Toutes ses œuvres sont vaines, tout ce qu'il a œuvré, il l'a fait pour rien. Celui qui meurt sans le tawhid, qui meurt sur le shirk, voilà, c'est un enfer éternel. C'est-à-dire la première chose à laquelle l'être humain, le musulman, le croyant, il doit prêter attention, c'est le tawhid. Le fait de s'éloigner de tout type d'association, tout type de mécréance. Le fait d'apprendre ce que c'est le tawhid pour pouvoir venir avec un tawhid qui est complet, pouvoir l'enseigner à ses enfants, etc., etc. Le tawhid, c'est la chose la plus importante pour le musulman. Et on continuera à le répéter, à le répéter, à le répéter, peu importe que ça dérange ou que ça plaise aux gens. Et il cite ensuite le verset où Allah Ta'ala dit « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie, ou mes rites, en fonction du sens, ma vie et ma mort sont exclusivement voués à Allah, Seigneur de l'univers. Toutes tes œuvres, tu les vois à Allah subhanahu wa ta'ala seul, personne d'autre. Et celui qui veut le bien de sa famille, il lui enseigne le tawhid. Que ce soit ses enfants, sa femme, mais surtout ses parents, ses frères et sœurs. Il ne laisse pas sa famille dans le shirk ou dans les innovations, etc., etc. Il patiente avec sa famille et il est une cause de leur guider. Ensuite, il cite également le verset où Allah Ta'ala dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc ça, c'est la première chose à concrétiser, c'est quoi? C'est le tawhid. C'est la première chose. Il disait ensuite, pour se préparer à la mort, le fait de se repentir sincèrement, comme on citait juste avant. At-tawbatu an-nasuh. Le fait de se repentir sincèrement, et c'était le verset où Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha » Ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, repentez-vous sincèrement devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il citait une partie du tafsir d'Ibn Kathir où il dit que ce repentir sincère, c'est un repentir où il n'y a aucun doute. C'est un repentir où la personne elle est certaine qu'elle va délaisser les péchés. Parce que vous connaissez, il y a les conditions du repentir. Parmi les conditions, le fait d'être sûr de délaisser le péché, de ne pas y revenir, de ne pas le refaire, etc. Et ce repentir, il efface les mauvaises actions. C'est pour ça que la personne, elle ne doit pas se décourager. Elle ne doit pas être désespérée. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se repent sincèrement, il est comme celui qui n'a jamais commis de péché. Et regardez les compagnons. Les compagnons, pour certains, ils ont fait des péchés comme tuer d'autres compagnons avant qu'ils soient dans l'islam, etc. Allah, il leur a pardonné. Allah, il leur a pardonné, c'est devenu les meilleurs de toute la communauté. Aucune personne ici, aucun savant sur terre ne peut dire je suis meilleur que tel compagnon. Même le compagnon, celui qui a la valeur la moins grande, entre guillemets, bien qu'ils ont tous une immense valeur auprès d'Allah, aucun savant aujourd'hui ne peut dire je suis meilleur que ce compagnon. Ni même aucun tabi'in. Et pourtant, ils ont commis des grands péchés avant l'islam. Ils ont commis de la mécréance, etc. Walakin, une fois que la personne elle se repent, khalas, c'est comme si tu n'avais jamais commis ce péché.
pour ça que le repentir, ça ne doit pas être une chose qu'on délaisse. Ça doit être une chose auquel on revient tout le temps. La personne, elle commet un péché, taïb, elle se repent. C'est pas elle commet un péché, elle dit vas-y, bah, j'en fais un autre, j'en fais encore un autre, de toute façon, au point où j'en suis. Non, il n'y a pas de point où t'en es. Tu te repens, khalas, t'as plus de péché. Et celui qui te rappelle ton péché, il est pécheur. Si une personne te dit, mais n'oublie pas que tu faisais ci, tu faisais ça, c'est lui qui est pécheur. Toi, tu t'es repenti, tu as demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es sincère, tu reviens pas à ton péché, khalas, Allah il t'a pardonné ton péché. Et t'es comme si tu l'avais jamais fait. Voire même il te le change en bonnes actions. Subhanallah. Il disait ensuite le shir, également, parmi les choses pour se préparer à la mort, le fait d'énormément se souvenir de la mort. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith, Akthiru min dhikri hadimil ladhat. Il disait, rappelez-vous souvent celle qui détruit les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Khalas, la mort quand elle vient, elle te détruit les plaisirs de la vie d'ici-bas. Et ensuite il citait une parole de l'imam Abu Ali ad-Daqqaq, où il dit Man akthara min dhikri al-maut ukrima bi thalath. Celui qui se souvient souvent de la mort, il va être honoré par trois choses. Il disait ta'jil at-tawbah, le fait qu'il va empresser la demande le repentir. Il va s'empresser chaque fois de se repentir. Pourquoi? Parce que la personne qui se rappelle de la mort, elle se rappelle du jugement dernier. Elle se rappelle de l'épreuve de la tombe. Elle se rappelle qu'il va être jugé. Elle se rappelle qu'il y a un paradis et un enfer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se repentir. Chaque fois, il va se repentir. Celui qui se rappelle souvent de la mort, il va constamment se repentir. Également, il disait wa qana'at al-qalb, le contentement du cœur. Il va se contenter de peu. Pourquoi? Parce que la personne qui sait qu'il va mourir, qu'est-ce qu'il en a à faire de la dunya? Quelle importance il va donner à la dunya? Il sait que demain il va mourir. Si demain je vous disais, tu vas mourir dans 3 heures, tu vas encore apporter de l'importance à la dunya? Tu vas regarder où ton argent, ils sont où tes biens? Wallah, il t'en aura rien à faire. C'est khalas. La personne qui se souvient tout le temps de la mort, son cœur il se contente de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Pourquoi tu veux qu'il donne de l'importance à une chose qui va quitter dans très peu de temps? Il disait wa nashat al-ibada, et il va être actif dans les adorations. Il va être motivé dans les adorations. Pourquoi? Pour la même raison. Tu sais que tu vas mourir. Tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un maximum de bonnes actions avant de rencontrer ton Seigneur. Et en réalité, c'est notre situation à tous. On sait tous qu'on va rencontrer Allah. On sait tous qu'on va mourir. Voilà qu'il nous repousse. On repousse. Pourquoi on repousse? Parce qu'on ne se rappelle pas, c'est de la mort. Et c'est pour ça qu'ici, juste après, وَمَنْ نَسِيَهُ عُقِبَ بِثَلَاثٍ. Et celui qui oublie la mort, il va être puni par 3 choses. La première, taswif ou tawba. Il repousse le repentir. Il repousse, il se reprendra plus tard. وَتَرْكِ الرِّضَى بِالْكَفَافِ. Et il va plus se contenter de peu. Il va toujours vouloir plus. Pourquoi? Parce qu'il oublie la mort. Il oublie qu'il va mourir demain. S'il se rappelait qu'il va mourir demain, khalas, il s'en fiche de la dunya. Voilà, comme il oublie, comme il n'y pense pas, alors il veut plus dans la vie d'ici-bas. وَالتَّكَاسُلْ فِي الْعِبَادَةِ. Et il va être éprouvé, il va être puni par de la fainéantise dans les adorations. Pourquoi? Parce que l'adoration, pourquoi on adore Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'on a peur de son châtiment, parce qu'on espère sa récompense. Mais la personne qui oublie la mort, la personne qui ne pense pas à la mort, il ne pense même pas à ça. Il oublie qu'il va être jugé, il n'y pense pas. Il ne pense pas qu'il va rentrer en enfer, au paradis. De temps en temps, il s'en rappelle. Mais celui qui pense tout le temps à la mort, sans que ça devienne des wasawis, attention, sans que ça devienne des wasawis, il s'en rappelle pour le bon côté de ce rappel-là. Celui qui se rappelle toujours de la mort, alors il va constamment faire des adorations. Ensuite, il citait en 4e point le fait de visiter les tombes. Il citait le fait de visiter les tombes, c'est une cause qui nous permet de se rappeler de la mort. Et il citait le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kuntu nahaytukum an ziyarat al-qubur, je vous avais interdit de visiter les tombes, ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum bil akhirah. Il a dit maintenant visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. Et ici le cheikh il a dit le fait de visiter les tombes, ça a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est qu'on peut invoquer pour les morts. On peut invoquer pour celui qui est dans sa tombe et qui est mort. Il disait le deuxième, c'est le fait que ça va te rappeler la mort. La personne, quand elle va au cimetière, ça lui fait un rappel. Pour ça, les frères qui vont faire une umrah, allez toujours au cimetière de Baqi'a. Il y a toujours des enterrements, toutes les prières quasiment. Profitez d'y aller. Wallah, ça fait un vrai rappel. Quand tu vois la personne elle est ensevelie, la terre elle se referme sur lui, voilà, c'est fini. Ça, c'est un grand rappel pour le croyant. Et le cheikh il disait, quand tu vas à un enterrement, quand tu vas à une janaza, médite comme si tu étais à la place du mort, comme si tu étais à la place du défunt. Si c'était toi qui étais dans cette tombe, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais rien du tout. Pourquoi? Parce que tu peux plus rien faire. Une fois que tu es dans la tombe, c'est fini. Tu voudras, tu espéreras revenir faire des bonnes actions, mais tu ne les feras pas. Et c'est pour ça qu'il disait, toi qui vas rentrer chez toi ensuite, après cette janaza,
c'est comme si Allah il t'avait redonné une vie. C'est comme si tu avais donné une nouvelle vie. Tu as donné l'occasion d'œuvrer. Œuvre. Il y avait des salafs, quand ils rentraient d'une janaza, il a cité le nom des salafs, je l'ai mal entendu, je ne l'ai pas noté. Cheikh, من هو السلف الذي ما كان يأكل بعد الجنازة؟ الحسن البصري. Il disait le Hassan al-Basri, lorsqu'il rentrait d'une janaza et qu'on lui posait à manger, il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Khalas, il avait perdu l'appétit. La personne, quand elle voit la mort, quand elle voit la réalité de la mort, et qu'elle médite sur cette réalité, qui se souvient, qui se rend compte que lui, ça va être son tour également. Aujourd'hui, c'est toi qui as l'appel, qui jette la terre dans le trou. Demain, c'est toi qui seras dans le trou. Et c'est sur toi qu'on va jeter de la terre. Il disait ensuite, en 5e point, parmi les choses qui permettent de se préparer à la mort, ou les choses qu'on doit faire pour se préparer à la mort, le fait de préserver toutes les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendues obligatoires, comme la zakat, comme la prière, comme le jeûne, et comme toutes les adorations obligatoires de manière générale. Il disait également que la personne, elle devait avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça aussi que tout à l'heure je disais, le fait de se rappeler de la mort, il ne faut pas que ça en arrive au point où on a des wasawis. Moi, toutes les 2 minutes, on se dit je vais mourir, au point où ça nous empêche de faire des adorations. Des personnes sont éprouvées par ça, par des wasawis. Ils pensent toujours qu'il va lui arriver du mal, etc. Non, il ne faut pas que tu en arrives à ça. Et il faut que tu aies une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te dises dans ton cœur, si je fais des bonnes actions, si je fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'a ordonné, si je m'éloigne de ce qu'il m'a interdit, alors Allah subhanahu wa ta'ala il va m'accorder ce qu'il m'a promis. Il va m'accorder le paradis, il va me préserver de l'enfer, il va m'accorder ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille a entendu, ce qui n'a traversé le cœur d'aucun être humain. Il va m'accorder le paradis, il va m'accorder sa vision au paradis. Tu as une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rétribue la personne en fonction de l'opinion qu'il a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, il a cité un dernier point, qui est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la bonne fin. Le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde une bonne fin. Et il a cité la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Ça, c'est une dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait énormément et qui nous est demandé de faire. Ô toi qui tourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Parce que wallah, il n'y a personne qui est à l'abri. Personne n'est qui est à l'abri de tomber dans l'égarement, de tomber dans l'innovation. Et combien de personnes on a vu qui étaient sur l'islam et ils ont délaissé l'islam. Voire même parfois des savants. Des savants, ils avaient des livres bénéfiques dans la science, ils ont délaissé l'islam, ils sont devenus des ennemis de l'islam. C'est pour ça qu'il a demandé à la personne de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait ça extrêmement souvent. Et est-ce qu'il y a plus pieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et pourtant, il demandait ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dire de nous? Que dire de notre cas? Non. Et juste avant, il citait un point que j'ai pas cité, que j'ai oublié, où il disait que la personne elle va être ressuscitée dans l'état dans lequel il est mort. D'où le fait de constamment faire des bonnes actions. Pour être ressuscité en train de faire une bonne action. Et pas être ressuscité en train de faire un péché. Wal'iyadhu billah. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal, Cheikh. وأخيرا قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالدنيا متاعها قليل وما أنت إلا أيام، كما قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك، إذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك، وإذا ذهب البعض يكاد أن يذهب الكل. فأنت منذ ولدت، منذ أخرجت إلى هذه الحياة، ففي الحقيقة أنت في نقصان، تسير إلى المولى تبارك وتعالى بما قدره لك من العمر، ثم تموت وتدخل القبر وحدك، وتبعث وحدك، وتسأل وحدك. فنصيحتي لك ألا تنشغل بغيرك، فهذه الحياة مهما طالت فهي قصيرة، ولا بد من الموت، تمضي سريعا، يربح فيها من يربح ويخسر فيها من يخسر. لكن كم تساوي هذه الحياة؟ تعيش فيها 50 60 100 سنة. كم تزن
مع قوله تعالى في الجنة أو في النار خالدين فيها أبدا. فالعاقل الذي يعمل لما بعد الموت، السعيد الذي إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك، فالسعادة كل السعادة أن تجيب على هذه الأسئلة، والخسران كل الخسران ألا تجيب. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. Donc le cheikh il disait, hafidahullah, il citait un verset où Allah Ta'ala dit Qul mata'ud dunya qalil, les biens de ce bas monde sont peu, wal akhiratu khayrun liman ittaqa, et l'au-delà est meilleur pour celui qui craint, wala tudlamuna fatila, et il ne vous sera fait aucune injustice, même la plus petite des injustices, il vous sera fait aucune injustice. Et ensuite, il citait une parole de Hassan, parole connue de Hassan, qui dit que la personne, c'est que des jours. Il dit la personne, c'est des jours. Toi, en réalité, ta vie, c'est quoi? C'est des jours. Chaque fois qu'un jour il part, c'est une partie de toi qui est partie et qui ne reviendra pas. Et il disait, et quand une partie part, peu s'en faut pour que le tout part. C'est-à-dire qu'à force qu'il y a un jour qui parte, un jour qui part, un jour qui part de ta vie, c'est tout qui va partir et tu vas mourir. Et ça va arriver bien plus vite que ce que beaucoup d'entre nous pensons. Et ensuite, il disait, le cheikh, hafidahullah, il nous rappelait que tu vas être enterré seul. Tu vas être questionné seul. Tu vas être jugé seul. Il disait donc ne prête pas attention aux autres. Ne prête pas attention aux autres dans ce qu'ils te conseillent comme mal. Et ça, c'est un conseil qu'on peut surtout donner à nos sœurs. À nos frères également, mais encore plus à nos sœurs. Quand nos sœurs, elles ont peur du regard des autres. Elles ne veulent pas porter le voile parce qu'elles ont peur du regard des autres. Ou bien elles ne veulent pas délaisser telle ou telle chose. C'est pareil pour les frères. Certains frères, ils ont honte de leur religion. Ils ont honte de faire des adorations. Ils te disent, je ne peux pas prier au travail. Si on me voit, rappelle-toi que dans ta tombe, tu vas être seul. Il n'y aura ni la personne qui t'a vu, ni la personne qui s'est moquée de toi. Il n'y aura personne. Tu vas être seul. Et ça, la personne doit tout le temps s'en souvenir. Quand tu vas être jugé seul. Ni ta mère, ni ton père, il va te défendre. Ni tes enfants, ni... Et toi, tu ne vas même pas les défendre. Tu vas être seul. Et ça, le cheikh, il nous le rappelait. Et il disait, qu'est-ce que c'est cette dunya en termes de temps? Combien de temps elle va durer? Combien de temps tu vas vivre encore? 50 ans? 60 ans? Allez, 100 ans? Même si tu vis encore 100 ans. Qu'est-ce que c'est face à l'éternité? Qu'est-ce que c'est face à l'éternité du paradis ou face à l'éternité de l'enfer? Et ça, l'éternité, c'est une chose que notre cerveau, là, il n'arrive pas à le comprendre, il n'arrive pas à l'imaginer. Et c'est pour ça qu'il y a une image que parfois on donne qui permet de se rendre compte de cette réalité. Prends chaque grain de sable d'un désert, tu prends le Sahara, chaque grain de sable, ça représente 1000 ans. Et on te dit, tu vas juste rester en enfer le temps de chacun de ces grains de sable. Là, c'est muhaddad, ça veut dire que tu vas en sortir si on donnait cet exemple-là. Une fois que tous les grains de sable ils sont passés, 1000 ans par grain de sable, Inch'Allah, tu sors. Wallah, et juste ça suffirait pour nous terroriser et qu'on délaisse tous les péchés. Alors imagine l'éternité, celle qui ne s'arrête pas. Qu'est-ce que c'est 50 ans, 60 ans de patience face à des tentations pour une éternité de bonheur? De bonheur, de choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Tout ce que tu t'imagines, c'est mieux. Et tout ce que tu t'imagines en enfer, c'est pire. Il n'y a rien que tu peux t'imaginer comme châtiment, que le mécréant il aura en enfer, et que c'est... Non, ce sera pire. Pire que tout ce que tu peux t'imaginer. Et c'est pour ça qu'il terminait en disant, la personne saine d'esprit, la personne intelligente, c'est celui qui œuvre aujourd'hui pour l'au-delà. C'est pas celui qui œuvre pour la vie d'ici-bas, pour ramasser les biens de la vie d'ici-bas, pour obtenir la vie d'ici-bas. Il disait la personne intelligente, c'est celui qui œuvre, qui pense aujourd'hui dans ses œuvres à l'au-delà. Wa barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.